وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ذات اقدس کے لیے، وہ پیغمبر جو دنیا میں رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ نبی جو مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، وہ کافروں کے لیے بھی رحمت، وہ یتیموں کے لیے بھی رحمت، وہ مسکینوں کے لیے بھی رحمت، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت، وہ پرندوں کے لیے بھی رحمت، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ انسانوں کے لیے خاص نہیں ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کوئی اللہ پاک نے نرم گوشہ پیدا فرمایا، اور اس نرم گوشے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھ دیا کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والو، میرے پاک پیغمبر کی اتباع تم پہ لازم، ایسی لازم ہے، ایسی پکی پیروی لازم ہے کہ جیسے پاک پیغمبر کی چاہت کا حق ادا ہو جائے۔ وہ اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا حسین نبی کہ اللہ پاک کے جو ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے بنایا جیسے کہ میں چاہتا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا عربی انہوں نے اپنا وہ شعر عربی میں پڑھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پاک پیغمبر، آپ اتنے پیارے ہیں، آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا جیسے آپ اللہ سے کہتے گئے اور اللہ آپ کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا پیارا نبی، اتنا کریم نبی، اتنا رحیم اور شفیق نبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم نبی پہ تمام جو ہے وہ تعریفیں، تمام درود، تمام جو ہے وہ برکات آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہمیں پیدا فرمایا اپنی اتباع، اپنی اطاعت، اپنی بندگی کے لیے، اور اسی تسلسل سے ہم رمضان الکریم میں جو رمضان کی برکات کے بعد شوال المکرم کی عظمت اور اس میں ہونے والے رونما ہونے والے واقعات، اس میں ہونے والی فتوحات، اس میں ہونے والی جنگیں جو شوال المکرم میں ہوئیں، ان پہ ہم بات کر رہے تھے۔ یہی ہمارا موضوع، اسی موضوع کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ اب جو ہے آج کا موضوع، اس میں جو بقیہ ٹائم اس میں ہم بیان کرتے ہیں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا بغیر کسی جنگ کے، اللہ نے اپنی رحمت اور فضل سے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ وہاں سے مسلمان جو ہے وہ واپسی، فتح مکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی، 8-9 سال کے وقفے کے بعد فتح مکہ جو ہے وہ نصیب ہوا، فتح مکہ ہوا، اور اللہ نے مکے کی سرداری بھی مسلمانوں کے حوالے پاک پیغمبر کے دست مبارک کے ذریعے سے کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب نکلتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے، یہاں کے دو قبائل جو تقریباً جو حنین کا مقام ہے، اس حنین کے مقام کے قریب آباد تھے۔ اس میں سے ایک قبیلہ طائف کے قریب، ایک قبیلہ حنین کی وادیوں کے قریب آباد تھا۔ ان دونوں، چونکہ یہ مشرک قبیلے تھے، کفار کے جو ہے وہ سرگنا تھے، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان ترقی کیسے کر گئے۔ وہ نبی جس کو ہم نے مکے سے نکالا تھا، اب مکے کا سردار بھی بن گیا، مدینے کی سرداری بھی اس کے پاس، مکے کی سرداری اور سلطنت بھی اس کے پاس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قریشی خاندان کا جو ہے وہ چشم و چراغ ہم پہ حکومت کرے، ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، دونوں قبائل نے وہاں سے جو بدو تھے، گروپ تھے، ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ایک پورا نظم تیار کیا، ایک لشکر تیار کیا، جنگ کی کیفیت کے لیے لوگوں کو تیار کیا، اس میں بچے بھی شامل، اس میں خواتین بھی شامل، اس میں بوڑھے بھی شامل، اس میں وہاں کے جو سرکش جوان اور کافر مشرک وہ سارے کے سارے شامل، انہوں نے سارا ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر تیار کرنے کے بعد حنین کی وادیوں میں پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ یہ کافر جو ہے مسلمانوں کے درپے ہونے لگے ہیں، آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ،
10,000 की तादाद में सहाबा इस्लाम कबूल कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही फतह मक्का हुआ 2,000 नए सहाबा भी शामिल हो गए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन अभी उनका ईमान, अभी वो पुख्तगी, वो डावाडोल सी थी, क्योंकि नए नए मुसलमान हुए, उनको अभी इस्लामी तालीमात का इस गहराई तक नॉलेज नहीं था। ठीक है, चूँ वो भी शामिल हो गए। टोटल कुल तादाद ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की 12,000 थी। जब 12,000 की तादाद को देखा मुसलमानों ने तो इस पर कतराए, इस पर वो नाज किया। ये जो नाज किया, इस नाज को अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैय्या व ज़ाक़तकुम अलैकुमुल अर्ज़ बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं, ओ लोगों, ओ मुसलमानों, ओ ईमान का लश्कर, ओ नबी के जानिसारों, तुम्हें नाज हो गया था, कतराए थे तुम, जो मुसलमानों के लिए सेवा नहीं है, जो मुसलमानों को जेब नहीं देता। तादाद पे नहीं कतराना, तादाद तो काफरों की भी बड़ी थी, तादाद तो 1000 का लश्कर था 313 में, फतह अल्लाह ने 313 वालों को नवाजी थी, और अब 12,000 की तादाद है। कतराना नहीं है। आप ये जब कतराओगे, जब तादाद पे जाओगे, अल्लाह आपको गर्क करने पे भी कादर है, अल्लाह आपको जो हलाक करने के भी कादर है, अल्लाह आपको फतह से दूर करने पे भी कादर है, और अल्लाह आपको परेशान करने पे भी कादर है। अल्लाह चाहे जो चाहे वो कर गुजरे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपने मामलात में बिल्कुल अकेला है। अल्लाह अकबर। ऐसा ही कुछ मामला हुआ। इधर से पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे और आपके जानों से प्यारा है, हमारे ख़ानदानों से प्यारे, हमारी अपनी जान से पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से अपने जानसारों के साथ, इधर से अपने सहाबा के साथ एक लश्कर की सूरत में जंगी मार्के की सूरत में हुनैन के मकाम से गुजर रहे हैं। जैसे ही हुनैन के मकाम से पाक पैगंबर और आपके जानिसार साथी इधर से गुजर रहे हैं, काफिरों ने चोटियों पर अपनी तरतीब बांधी हुई है, पहाड़ों की चोटियों पे घात लगा के बैठे हुए हैं। पाक पैगंबर और पाक पैगंबर के जानिसार सहाबा साथ 12,000 का लश्कर है, वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी तादाद की वजह से गरूर और तकब्बुर का मामला शामिल हो गया। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। काफिरों ने ऊपर से तीरों की बरसात शुरू कर दी। तीरों की बरसात से बहुत सारे हमारे मुसलमान, बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे नबी के जानिसार वहाँ जख्मी हुए, शहीद भी हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जो जंगी मैदान था, इसमें हलचल ऐसी मची, इसमें भौचाल ऐसा आया, इसमें अफरा तफरी ऐसी बनी कि सहाबा कोई उधर को भाग रहे हैं, कोई उधर को भाग रहे हैं। पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे चचा अब्बास, आओ मेरी बात को सुनो। जी मेरे पाक पैगंबर, मेरे भतीजे, बताओ हुक्म क्या है। मेरे चचा, आपकी आवाज अल्लाह ने बुलंद की है, अल्लाह ने कुदरती तौर पर आपको साउंड और आवाज बुलंद की है, बुलंद अता फरमाई है। आवाज दीजिए सहाबा को। सहाबा एक जगह पे दोबारा इकट्ठे होने चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर का हुक्म बजा लाते हुए आपके चचा कहते हैं, फरमाते हैं, ओ मेरे नबी के जानिसारों, और दरख्त के नीचे बैत करने वालों, नबी के हाथ पे बैत करने वालों, नबी के हुक्म पे जाने निछावर करने वालों, आज कहाँ भाग रहे हो? अल्लाह के नबी मैदान मक्तल में पुकार रहे हैं, अल्लाह के नबी वहाँ बुला रहे हैं, आओ जरा इधर इकट्ठा होके
काफरों पे धावा बोलते हैं। पाक पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की बजा आवरी फरमाते हुए जब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम सुनाया, मुनादी की आवाज लगाई, सहाबा लपके, वादा याद आ गया, पाक पैगंबर की बैत याद आ गई, दरख्त के नीचे वो बात, वो हुक्म अल्लाह का वो भी याद आ गया जहां अल्लाह ने फरमाया रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ऐ मेरे पाक पैगंबर अपने सहाबा को बता दीजिए मैं अल्लाह इन तेरे सहाबियों पे, इस तेरी जमात पे, इस तेरे साथियों पे राजी हूँ, ये भी अपने अल्लाह पे राजी हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये वादा याद आया सहाबा सारे के सारे अल्लाह के नबी के गिर्द इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर के गर्द जमा होते हैं, दोबारा से सफबंदी होती है, दोबारा से नज़म कायम होता है, दोबारा से जनाब जंगी माहौल बनता है। फिर सहाबा जान लड़ा के तोड़ के जान जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिदा करते हुए मैदान में उतरते हैं, तलवारें चलती हैं, बर्छे चलते हैं, काफरों की गर्दनें ऐसे गिरती हैं जैसे शापर हवाओं में उड़ते फिर रहे होते हैं, ऐसे गर्दनें तन से जुदा हो कर गिर रही हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं और सहाबा जान फिशानी के साथ लड़ते हैं, जंग करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मार्का हक्को बात सही सजने के बाद मामला ये पहुंचा कि काफिर दुम दबा के वहां से